Hello dear students, welcome to Prerna. This class is on the Crusades. Okay, Crusades means the holy wars. Those wars which were fought during the medieval period. The wars which were many in number. The wars that were fought between the Christians and the Muslims. Okay, so that is the Crusades. So let us examine more about Crusades. You can see that the Crusades were a series of religious wars. Series of religious wars. Religious war. Now, they were initiated, supported and sometimes directed by the Roman Catholic Church in the medieval period. Initiated, supported and sometimes directed. അവരാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നത് ആര് ദ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പോപ്പ് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു പശ്ചാത്തലം. ഇനി ദ ടേം റെഫേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ടു ദ ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്യാമ്പെയിൻസ് ഇൻ ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ 1095 and 1271. അപ്പം കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്, ഏത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. 1095 CE to 1271 CE. അപ്പം ഇതാണ് പീരിയഡ്, കാലഘട്ടം. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒരു എസ്സേ എഴുതുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ടൈം ഓർ ദ പീരിയഡ് വെൻ ദീസ് ഈവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്രൂസേഡ്സ് 1095 CE to 1271 CE. So many years you can see. Okay, now what was the main objective of these crusades? The main objective, I have given this image for you. We will take Jerusalem, that is to recover the Holy Land, that is Jerusalem, from Muslims. Jerusalem, here you can see Christians, is a holy land. Why? Because it is the birthplace of Lord Jesus Christ. So that is why they wanted to get it back from the Muslims. So that is the main objective. The election, crusades and religious wars and the Parayan Karnam was to get back Jerusalem, the Holy Land. Okay, let us observe the other objectives. It refers to those campaigns which were fought against paganism and heresy. Paganism means what? Christians believed, those people who did not believe in Christianity as pagans. അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റീൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ബാക്കിയുള്ള വിശ്വാസികളെ, those were polytheists, പല ബഹുദൈവാരാധന നടത്തിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ they use this term in a derogatory manner, in inferior manner. They call themselves, the others, as pagans. Hearsay എന്താണ്? Those people, I explained that in the classes earlier, those doctrines which were against the Christian beliefs, that is hearsay. അപ്പോൾ ഇതിനെ തടയിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ തടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാം. അതായത് പേഗനിസം തടയിടണം, അതേപോലെ ഹിയർസെ ഒതുക്കണം, സപ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ചേർച്ചിനുണ്ട്. Okay, പിന്നെ അടുത്തത് to resolve conflicts among the rival Catholic groups. There were so many groups, the rivalry was there. So to make the Catholic Church united, to suppress the fighting groups and to bring that feeling of oneness, togetherness. Okay, പിന്നെ to gain political and territorial advantage, അതായത് territorial expansion എന്നുള്ള തരത്തിലും എടുക്കാം. Okay. പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് the church also considered this as penitential exercise. Penitential exercise എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു forgiveness വേണമല്ലോ. അപ്പം penance എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ആ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സിൻസ്, എന്നിട്ട് നല്ലവനാകാൻ ശ്രമിക്കുക, പശ്ചാത്തപിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പം ചേർച്ച് അതിനുള്ള മാർഗം തരികയാണ്, ടു ഗെറ്റ് സാൽവേഷൻ. സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ചാൻസസ് ടു വേർ യുവർ സിൻസ് വുഡ് ബി forgiven and then ultimately you would get salvation. അപ്പം ഒരു മോക്ഷത്തിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. അപ്പം they considered crusades as penitential exercise also.
Okay, now let us examine the terminology. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് വരുന്നത്? ടെർമിനോളജി മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടേം ക്രൂസേഡ് എന്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? സോ ഒരു 12th century വരെ, until 12th century, they did not distinguish it much from the normal pilgrimages, തീർത്ഥാടനം, pilgrimages which were conducted. Okay, അത്ര വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ these were armed pilgrimages. Pilgrimage എന്ന് പറയാം തീർത്ഥാടനം, പക്ഷെ these were armed pilgrimages. That was in the 11th and the 12th century. പിന്നെയാണ് ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ക്രൂസേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം certain other meanings also occurred. That is crus signatus, one signed by the cross എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്, അതായത് ഒരു ക്രോസോട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ദ ക്രോസ് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വേർഡ് അധികം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ക്രക്സ് ട്രാൻസ്മെറീന, ദാറ്റ് ഇസ് ടു ടേക്ക് ദ ക്രോസ് ഓവർസീസ്, വളരെയധികം ഓവർസീസ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസിനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത്. ക്രക്സ് സിസ്മെറീന, ദിസ് ദ ക്രോസ് ദിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സീ. അപ്പം ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏത് പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ക്രോസിൻ്റെ എന്താണ് ആധിപത്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം. അപ്പോൾ അതാണ് ക്രക്സ് സിസ്മെറീന. So you can see from these terms that's the origin of the term crusades. Crusades എന്നുള്ള പദം ഇതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. Crusades എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബ്രോട്ട് ദിസ് ഇമേജ് ഫോർ യു. ഇതാണ് ക്രോസ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ നോബിളായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ്. ഇൻ ദ വേ ഓഫ് ദ ക്രോസ്. So this was a way, this is a cross which I took from the internet. So you can see how people were, you know, the Christian church tried to keep their flock together, okay, and bringing them together by saying that you are in the way of the cross. അതാണ് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം വരുന്നത്. ഇനി ഈ ക്രൂസേഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ആർക്കെതിരെയാണ്? ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇസ് ഇറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ മുസ്ലിംസ്. അപ്പം മുസ്ലിംസിന് അവർക്കൊരു ടേം ഉണ്ട്. അറബ്സ്, you can say, they also wanted to expand, they also wanted to propagate their religion, so they use the term jihad. Okay, propagation of Islam is what is known as jihad. So ക്രിസ്ത്യൻസിന് ക്രൂസേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ മുസ്ലിംസിന് അത് ജിഹാദാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ളൊരു യുദ്ധത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൂസേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ക്രൂസേഡ്സ് എന്ന് ക്രിസ്ത്യൻസ് വിശേഷിപ്പിച്ചതിനെ മുസ്ലിംസ്, when they meant their territorial expansion, when they meant propagation of their religion, they called it as jihad. So it was these wars were fought between the Christians and the Muslims. Okay, background. അടുത്തത് ഈ ക്രൂസേഡ്സിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ജെറുസലേം, ഐ ടോൾഡ് യു, ദ ഹോളി ലാൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ബർത്ത് or associated with the Lord Jesus Christ. So this holy land, you could see how this had come under the control of Muslims after the establishment of Islam. So you can see how when Islam had expanded, Jerusalem was brought under their control. So Christians wanted to get the Holy Land from Muslims. That is the background. അതാണ് ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ക്ലാസ്സസ് ഏർലിയർ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റോമൻ പാപ്പസി, പോപ്പിൻ്റെ ഉയർച്ച. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് തുടക്കത്തിൽ പോപ്പ് വാസ് നോട്ട് വെരി പവർഫുൾ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 11th century ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രാജുവലി papacy once again started asserting. So that was under Pope Gregory, and that movement was known as Gregory movement. We discussed Pope Gregory earlier. So papacy became more assertive under Gregory. He wanted to to get back the prominence which papacy had earlier. സോ ഗ്രെഗറി എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പിൻ്റെ ഒരു റോള് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പോപ്പ്, അതായത് പോപ്പ് Urban II, who in fact began the crusades, he was a disciple of Pope Gregory. കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ? അതായത് പേപ്പസി തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന, മിഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പോപ്പാണ് ഗ്രിഗറി 7th. ഓക്കെ, ഗ്രിഗറി 7th കീഴിലാണ് പേപ്പസി ഒന്നും കൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
ക്രുസൈഡ്സ് തുടങ്ങിയ പോപ്പിന്റെ പേര് പോപ്പ് ഏർബൻ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രിഗറി എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പിന്റെ ശിഷ്യനാണ്, ഡിസൈപ്പിൾ ആണ്. സോ ഹി ഹാഡ് everything that he followed was Gregorian. That means of his teacher, of his guru, or of Pope Gregory here. So you can see how Pope Urban II wanted to assert Gregorian principles into papacy. And he found that would be the best way to bring back the power of papacy in medieval world. Okay, so you can let us now observe here, study here the intentions of Pope Urban II. Christians considered Jerusalem as a center of earth, and you could see how Pope Urban II wanted pilgrimages made to Jerusalem not being interrupted by Muslims. അപ്പോൾ വളരെ സുഖകരമായ യാത്ര ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പം എപ്പോഴും ഈ മുസ്ലിംസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അറ്റാക്സ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിൽഗ്രിമേജസ് ടു ജെറുസലം ഷുഡ് ഹാപ്പൻ വിതൗട്ട് എനി ഹിൻഡ്രൻസസ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ ജെറുസലേം അവരുടെ ഫുൾ കൺട്രോളിൽ വരണം. ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മതവിശ്വാസികൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും മറ്റുള്ള മതം എസ്പെഷ്യലി ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേറെ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഷോ ദ ബൈസന്റൈൻ എംപയർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പെപ്പസി. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചാണ് ബൈസന്റൈൻ, വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് ബൈസന്റൈൻ എംപയറിനെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാം പവർഫുൾ ആവുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് ബൈസന്റൈൻ എംപയർ ഉണ്ട്, വേറൊരു ഭാഗത്ത് റോം ആസ്ഥാനമാക്കി പോപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ പോപ്പുകളുടെ താല്പര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബൈസന്റൈൻ റൂളേഴ്സിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രഭാവമുണ്ട്. ദേ വോണ്ടഡ് ടു ഷോ ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ ബൈസന്റൈൻ rulers. Okay, that was one major intention which Pope Urban II had. So he wanted gradually to make the Byzantine rulers accept the supremacy of the popes. That was Pope Urban II's intention. പിന്നെ വേറെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ he did not like the German Emperor Henry IV. He had lots of issues with the German Emperor. So he wanted to isolate German Emperor. He wanted to tell the Christians all over that German Emperor was not in fact a person who supported the growth of Christianity, because he had personal issues with German Emperor. So that was അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരെ, ജർമ്മൻ എംപറർ ഹെൻറി ഫോർത്തിന്. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവാൻ പറ്റും പോപ്പ് ഉർബൻ സെക്കൻഡിന്? സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഓഫ് ദ വെസ്റ്റ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു. Okay, now let us move to the immediate cause of the crusade. So ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3-4 സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ റോൾ ഓഫ് പോപ്പ് ഏർബൻ II. പോപ്പ് ഏർബൻ അദ്ദേഹം എന്നൊരു പോപ്പ് ഏർബൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ ശക്തനായൊരു പോപ്പായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റൻഷൻസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ കൺട്രോൾ വരണമെങ്കിൽ he had to bring the Byzantine rule under his control. He had to isolate the German Emperor Henry, etc. Okay, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓഫ് ദ ക്രൂസൈഡ്സ് ആണ്. എന്താണ് ക്രൂസൈഡ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടുന്നതിനുള്ള കാരണം, ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ്? ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ 1095 CE. 1095 CE, that was the year when the first crusade was declared. അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഞാൻ പറയാം. ഈ ഒരു സമയത്താണ് ബൈസന്റൈൻ എംപറർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർക്ക്, എലക്സിയസ് കോംനനസ്. ഹി വാണ്ടഡ് ടു കോൺകർ ഹിസ് ടെറിട്ടറി വിച്ച് അഗൈൻ വാസ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മുസ്ലിംസ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെജ്ലക് ടർക്സ്. സെജ്ലക് ടർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ടെറിട്ടറി ആരുടെ കൈവശമാണ്? സെജ്ലക് ടർക്സിൻ്റെ കയ്യിൽ. ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ആള്? എലക്സിയസ് കോംനനസ്. He was the Byzantine emperor in 1095 CE. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗ്യാദർ സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേഗം പോപ്പിനടുത്ത് പോയി ചോദിക്കും, കെൻ യു ഹെൽപ്പ് മീ എഗൻസ്റ്റ് ദ സെജ്ലക് ടർക്സ്. അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ആർമി പറഞ്ഞയക്കുന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ടു ഹിസ് സർപ്രൈസ് ദ പോപ്പ് സെൻറ്റ് എ ഹ്യൂജ് ബാൻഡ് ഓഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്.
കാരണം അദ്ദേഹം റെഡി ആയിരിക്കണം. ഹി വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പൗൺസ് അപ്പോൺ ദ മുസ്ലിംസ്. ആൻഡ് വെൻ Alexius Comnenus appealed for a help, he was very much ready to support him. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ 3-4 സ്ലൈഡ്സ് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഹിയർ ദ റീസൺ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പോപ്പ് Urban, because we could see it was the right time when the Byzantine Emperor Alexius Comnenus asked him for help. Okay, അങ്ങനെ crusade തുടങ്ങുവാണ്. So it was Pope, please note the point here, Pope Urban, who in fact gave the clarion call to the believers of Christianity. He declared that all of them should come together, and that was at the church council in the French town of Clermont in 1095 CE. French town of Clermont, okay, 1095 CE. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴും ഏത് വർഷമാണ്? 1095 CE. ഏതാണ് പോപ്പ്? പോപ്പ് ഏർബൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ ക്രുസേഡ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബാഹുബലി ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ക്രുസേഡ്സ് ദ ബിഗിനിങ് എന്നുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നാളെ തന്നെ വി ഡിസ്കസ് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്രുസേഡ്സ് ദ ബിഗിനിങ്, ലെറ്റ് us stop here. Okay, thank you, bye bye, take care.